ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੰਸੀਅਰਿਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। मेरी रिपोर्ट का एक एक लाइन जो है ना अपने आप दे विच सबूत है और वो मैं गुरु गोबिंद सिंह की अदालत दे विच अपनी अपील पा दी थी। हुण जो इंसाफ होगा वो कुदरती इंसाफ होगा, नेचुरल जस्टिस होगा और नेचुरल जस्टिस हो रहा है। नीति करनी शुरू की मेरे रिजाइन करन तो बाद पंजाब कांग्रेस की प्रधानगी मिली, उस व्यक्ति नूं 3 महीने के अंदर अंदर ही रिजाइन करना पिया। तो हुंदा ही कैप्टन साहब ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। देखो मैं तो सिर्फ यही कहांगा कि बरगाड़ी के मुद्दे के उत्ते बहबल कला कोटकपूरा इन्होंने मुद्दों के उत्ते राजनीति बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए है, क्योंकि आज 6 साल पूरे हो गए तो इंसाफ मिलिया नहीं। जो अकाली दल बीजेपी की सरकार सीगी 1.5 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने राज के दौरान बेअदबी दी घटनावां वापरियां, गोलीबारी हुई बहबल कलां दे विच कोटकपूरा दे विच। मैं यही कहांगा कि जो कांग्रेस की सरकार आई सी ये कह के कि असी दोषियों को सज़ा दिलवावांगे, लोगों को इंसाफ दिलवावांगे, लेकिन वो दोषियों के नाल ही मिल गए। कैप्टन साहब की जिहड़ी सरकार सी उन्होंने कोटकपूरा की रिपोर्ट जो चलान सीगा ट्रायल चल रहा सी उस सरकार ने क्वैश करवाया और एक नवी सीट बनाई। बहबल कला दे विच देखो जो मेरी अपनी रिपोर्ट है चलान है उस दे उत्ते भी सुनवाई हो रही है, यानी उस चलान दे उत्ते सुनवाई चल रही है, लेकिन सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, डेट ते डेट पै रहा है। इस करके मैं नहीं समझदा हाँ कि ये सरकार गंभीर है। इस सरकार की सिंसीयरिटी इस गल दे नाल पता लगती है कि जो दोषियों के सब तो वड्डे वकील सीगे उन्होंने इन्होंने सरकारी वकील लगाया है, एडवोकेट जनरल लगाया है, जो कि इस मुल्क का संविधान भी उस दे वास्ते इजाजत नहीं दिंदा है। तो एक गैर संवैधानिक काम भी कर रहे हैं। तो जेकर दोषियों का वकील एडवोकेट जनरल लग गया, असी पहला तो ही इस सरकार ने देखो कैप्टन साहब ने 18 सितंबर को इस्तीफा दिता सी, 22 तारीख को सानू पता लग गया सी कि दोषियों के वकीलों की नियुक्ति हो रही है। तो साढ़े कोल 4 ना आए सीगे सोशल मीडिया के राही, तो मैं 22 तारीख को प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी, फिर 23 नूं 24 नूं 25 नूं 26 नूं भी मैं मसला उठाया सी, लेकिन ये सरकार ने जानबूझ के दोषियों के वकील नूं ही एडवोकेट जनरल लगाया। उस तो साफ जाहिर है कि ये सरकार चाहती है कि केस रफा दफा हो जाए। तो असी इंसाफ की आस नहीं कर सकते इस सरकार तो। पहले आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अभी आप एक पार्टी में हो तो पार्टी देखो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रोल दे विच मेरा काम बिल्कुल बखरा है। क्यों? क्योंकि बहबल कला केस दे विच जो रिपोर्ट है जो चलान है वो आज भी अदालत दे विच उसे दे आधार पर सुनवाई हो रही है। जो रिपोर्ट कोटकपूरा दी सीगी वो खारिज हुई सीगी, बहबल कला दी नहीं हुई सीगी। इस करके मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता हाँ जिस दे नाल अदालती प्रक्रिया के उत्ते कोई प्रभाव पवे। सर आम आदमी पार्टी है उसके नुमाइंदे ये कह रहे हैं जी सानू मौका मिलता है असीं पहल के आधार पर जो इंसाफ दवावांगे। देखो आम आदमी पार्टी की सरकार आऊगी तो देखो एक कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके दे नाल वकील की नियुक्ति की, दोषियों के वकील की नियुक्ति की, जो फरीदकोट तो लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक केस होंदे रहे दोषियों वास्ते, तो इस तरीके का काम इन्होंने किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो जाहिर है उहदे विच ट्रांसपेरेंसी रहेगी, वड्डे तो वड्डे वधिया वकील करनगे, क्योंकि तकरीबन तफ्तीश हो चुकी है और अपील मेरे वालों भी हुई है। निजी तौर पर जो तुसी देखोगे जो रिपोर्ट खारिज हुई है कोटकपूरा वाली, सरकार ने अपील नहीं की, लेकिन मैं डबल बेंच के सामने निजी तौर पर अपील की
ਔਰ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਖਾरिज ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਸੱਚਾਈ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਰਹੂਗੀ। ਪਰ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ IPS ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। IPS ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ IPS ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ MLA MP ਦਾ ਇਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ MLA MP ਬਣ ਜਾਓ। IPS ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਲੈਮਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਇਸਤੀਫਾ ਜਦੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਸਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕੌਣ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਚਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਸਹਿਮਤੀ ਭਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਲਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸਾ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਦੀ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋਊਗਾ ਔਰ ਨੈਚੁਰਲ ਜਸਟਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੈ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਓ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਕਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਵਾਈ ਹੈ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ, 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ DGP ਤੱਕ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ
ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਸਬੂਤ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ 10 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਊਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੂਗਾ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰਾ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਲਾ ਪੋਸਟ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹਬਲ ਕਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ कराई जावे, फिर इंसाफ मिलेगा। लेकिन राजनीति बंद होनी चाहिए। अभी इलेक्शन का समय नजदीक आ रहा है, आप भी एक नेता हो चुके हैं। मैं तो देखिए आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं पॉलिटिक्स या नेता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, दूध का दूध पानी का पानी किया है और उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। राजनीति की बात मैं यहाँ करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी इस मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं करूँगा, चाहे मैं एक राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लिया है, इस मुद्दे पर मैं राजनीति नहीं करूँगा। लेकिन हर आदमी जो इस पर राजनीति करेगा उसको मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 बार गोल्ड मेडलिस्ट। सारियां थावां तो निराश ਅਤੇ ਮਾयूस होने वाले एक बार फोन जरूर करो, जिवें चाहोगे उवें होएगा। इट्स माई प्रॉमिस, इमीडिएटली रिजल्ट, ओपन चैलेंज। इल्मां दे माहिर A to Z समस्यावां दा फोन ते घर बैठे करवाओ हल। वशीकरण ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, लव मैरिज, सौतन ਅਤੇ दुश्मन तो छुटकारा, पक्का काम पक्का हल, 101% दी गारंटी, अष्टाम पेपर समेत। सब तो पहला काम करन दा वादा, नौकरी, प्रमोशन, कारोबार च परेशानी, घर च झगड़ा, कोर्ट केस, तलाक, प्रॉपर्टी झगड़ा, पति पत्नी च अनबन, जादू टोना, मनमोहनी वशीकरण करवाओ ਜਾਂ तुड़वाओ, रुस्से ਨੂੰ मनाउणा। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।